Good morning, students. നമ്മൾ സെറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാർഡിനാലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോണേ. കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is defined as number of elements of a set. Cardinality is defined as number of elements of a set, and it is denoted by, if you have a set S, cardinality of a set S is denoted by ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, and we read it as cardinality of S. So okay, when cardinality of S is 0 ആണെങ്കിൽ that set is known as an empty set. Empty set is a set with cardinality is equal to 0. That means it has no elements in it. Cardinality 0 means it has no elements in it. And usually ഇപ്പോൾ ഒരു എലമെന്റും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ within curly brackets ഒന്നുമില്ല അല്ലേ. സോ ജസ്റ്റ് എ പെയർ ഓഫ് curly brackets with no element inside it അങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു curly brackets മാത്രം, ഒരു പെയർ ഓഫ് curly brackets മാത്രം അകത്ത് എഴുതേണ്ട, അടുപ്പിച്ച് തന്നെ എഴുതിയാൽ empty സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറൽ നൊട്ടേഷൻ ഫൈ എന്ന് എഴുതാണ്. ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈ. യൂഷ്വലി സെറ്റ് തിയറിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ empty സെറ്റിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ empty സെറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി denoted as phi by this Greek alphabet phi. ഇനി when the cardinality of a set is 1, then the set is known as a singleton set. Singleton set means cardinality of the set is equal to 1. So if you have only one element in it, that set, for example, S is equal to set 1 or set A1 or set A, etc. So it has only one element in it. So it has a unique element, or one and only one element in the set. Now, if the cardinality of a set is a natural number, then that set is known as a finite set. Empty സെറ്റിനെയും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Okay, if the cardinality of the set S is equal to some natural number n is a natural number, then we say that the set is a finite set. For example, if you have a set with 100 elements, say S is equal to set 1, 2, 3. It has 3 elements in it, so it's a finite set. S is equal to set 1, 2, 2 square, 2 cube, etc. 2 raised to 100. This is also a finite set. Its cardinality is equal to S2. Cardinality is equal to 1, 2, 3, etc. 100, and first 2 raised to 0 included. So you have 101 elements in it. Cardinality is 101. Like that. If you have a set with finite number of elements in it, then we say that's a finite set. Any natural number. So a set with cardinality n will have n elements in it, a1, a2, a3, etc. an എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് we can list out the elements in the set. Now if you have cardinality of the set is not a natural number, then we say that the set is an infinite set. Infinite set means cardinality of S is not equal to 0, and cardinality of S is not equal to n
for any n, for any natural number n. Okay, so in that case we say that it is an infinite set. If the cardinality of the set is not finite, if you have infinitely many elements in it, in the set, we say that it is an infinite set. അപ്പോൾ infinite set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a non-empty set having cardinality not equal to any natural number. So we say that it's an infinite set. ഈ infinite set നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും, for example, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്, ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഈ കാർഡിനാലിറ്റി, ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകളുടെ കാർഡിനാലിറ്റി എല്ലാം സെയിം ആണോ, സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാർഡിനാലിറ്റി സെയിം ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാൻ പറ്റാത്ത സെറ്റുകളാണ് അല്ലെ. എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം എണ്ണി നോക്കാൻ പറ്റാത്ത എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത സെറ്റുകളാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതിൽ എത്ര എണ്ണിയാലും നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് തീരില്ല, എത്ര എണ്ണിയാലും തീരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കാനായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കാർഡിനാലിറ്റി പറയാനായിട്ട് വേറെ എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവിഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസിന്റെ ഡെഫിനിറ്റ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലാണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അസോസിയേഷൻ, റൂൾ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ്. ഒരു സെറ്റിലെ എലിമെന്റ്സിനെ വേറൊരു സെറ്റിലെ എലിമെന്റ്സുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പെയർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിൽ രണ്ട് പ്രത്യേകതയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ്, അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ സെറ്റ് എ ആൻഡ് അനദർ സെറ്റ് ബി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറ്റുകളെ പറ്റി അല്ല ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനിത് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആവുമെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ഫങ്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി. സപ്പോസ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ 3 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എയിലെ എലമെന്റ്സിനെ സെറ്റ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സിലേക്ക് ഒരു അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു റിലേഷൻ തന്നെയാണ്, റിലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടുത്തെ എലമെന്റിനെ വേറെ ഇവിടുത്തെ ഒരു എലമെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സെറ്റ്സ്. പക്ഷെ അതിന് ജനറലി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ആവാനായിട്ട് എല്ലാ റിലേഷൻസും ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ല. ഫംഗ്ഷൻ ആവാനായിട്ട് റിലേഷൻസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഓഫ് റിലേഷൻസിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുള്ളൂ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിലേഷൻ തന്നെ 2 പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സെറ്റ് എയിലെ എലമെന്റ്സിനെ ബിയിലെ എലമെന്റ്സിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള സെറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ഡൊമെയിൻ, ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് കോഡൊമെയിൻ. So F relates the elements of the domain capital A to some elements of the set codomain B. Then it has 2 properties. One is each and every element of the set of the domain. Each and every element of the domain. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡൊമെയിൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, കോഡൊമെയിൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഡൊമെയിനിലെ ഒരു എലമെന്റിനെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ്, സപ്പോസ് ദിസ് റിലേറ്റ്സ് ദിസ് എലമെന്റ് എ ടു സം എലമെന്റ് എക്സ് ഇൻ ബി, ദെൻ വി സേ ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ദി ഇമേജ് ഓഫ് എ. നമ്മൾ പറയും എക്സിനെ എയുടെ ഇമേജ് ആണെന്ന് പറയും.
and A is called the pre-image of element X എന്നും പറയും. ഓക്കെ, എക്സിനെ പറയുന്നത് ഇമേജ് എന്ന്, ഇമേജ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയും അണ്ടർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ്. ഇപ്പോൾ എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എനെ എക്സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്താൽ എനെ പറയുന്നത് പ്രീ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് എക്സ് അണ്ടർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എഫിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആവാനുള്ള രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഇതാണ്. ഒന്ന്, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് എ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് ദി ഡൊമെയിൻ ഷുഡ് ഹാവ് an image in the codomain. Each and every element of the set A should have an image. Set A യിലെ ഡൊമെയിനിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം അണ്ടർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ, അണ്ടർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻ. ഒരു റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് ദ ഡൊമെയിൻ ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു സം എലമെന്റ് ഇൻ B in the codomain. One. Second is the image of an element should be unique. ഒരു എലമെന്റിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, എ എന്നുള്ള ഒരു എലമെന്റിനെ എക്സിലേക്കും പിന്നെ വേറൊരു എലമെന്റിലേക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ഫോർ എവറി എലമെന്റ് ഇൻ ദി ഡൊമെയിൻ f of a or image of a should be defined and it is equal to ഒരു unique element in B ആയിരിക്കും. f of a എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും ആവാം വൈയും ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല. അങ്ങനെ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് വരില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാണ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് is equal to square root of x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഡിഫൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആസ് ദി ഡൊമെയിൻ, റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട്, റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ഡിഫൈൻ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഇമേജ് ഇല്ല, സോ അത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷനും പ്രശ്നമുണ്ട്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 പോസിറ്റീവ് 2 ആവാം നെഗറ്റീവ് 2 ആവാം. അപ്പൊ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല, ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻ. ബട്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഡിഫൈനിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ. അത് നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് എന്താന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംശയമാണ്, അതൊന്ന് ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആവാനുള്ള രണ്ട് യോഗ്യത, ഒരു റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവാൻ വേണ്ട രണ്ട് യോഗ്യതകൾ. ഓക്കെ, every element of the domain should have an image and that image should be unique. അതോ ഇതോ എന്ന സംശയമല്ല. എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇന്ന എലമെന്റ് ആണ്, എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന എലമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഏത് എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം, യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഇനി ഒരു എലമെന്റിന് ഒരു ഇമേജ് വന്നു, വേറൊരു എലമെന്റിന്റെയും എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് ആണ്, പക്ഷെ അത് എക്സ് തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ വരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരാം. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വയലേറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ, ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ. മെനി വൺ അതായത് മെനി എലമെന്റ്സിനെ ഒരു എലമെന്റിലേക്ക്, അല്ലെ മെനി ടു വൺ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് എന്താണോ ഈ ഇമേജ് ഇനി വേറൊരു എലമെന്റിനും ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ബിയുടെ ഇമേജ് എന്തായാലും എക്സ് ആവില്ല, വേറൊരു എലമെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ സിയുടെ ഇമേജ് എക്സും അല്ല വൈയും അല്ല, വേറല്ല. അതായത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഹാവ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇമേജസ്.
if you have this property for this, your function is f, distinct elements have distinct images, then that function is known as a 1-1 function. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ 1-1 അല്ലെങ്കിൽ 1-to-1 അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഹാവ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇമേജസ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 1-1 അല്ലാത്ത ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് മിനി 1 ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫങ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, എല്ലാ ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെന്റ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഇമേജ് എന്ന് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്നാലേ ആ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ കോഡൊമൈനിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ചില എലമെന്റ്സിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ലാണ്ട് വരാം. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വയലേറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഫംഗ്ഷൻ ആവാനായിട്ട് പ്രീ ഇമേജസ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് കേസസ് വരാം ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ. ഒന്ന്, എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉള്ളൊരു കേസ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് each and every element of the codomain has a preimage, at least one preimage, ഒന്നോ അതിലധികമോ ആയിക്കോട്ടെ. Such a function is known as an onto function, onto or surjective function. Surjective function. അല്ലാത്ത ഫങ്ഷൻസിന് onto അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് if a function is not onto or if it is not surjective, then there exist elements in the codomain which having no preimages in the domain under the given function. Avo set of all images of elements in the domain പറയുന്ന range set എന്നാണ്. If you have a function f of a is equal to x, f of b is equal to y, f of c is equal to z, then domain is ABC, codomain is capital B, set B. Range of the function f is the image of the set A, that is the set of all images of elements in A, that is image of A, image of B, image of C. ആ മൂന്ന് എലമെന്റ്സിനെ കൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഏതാണോ അതാണ് ഇമേജ് ഓഫ് എ ഓർ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ്. So range of f is set x, y, z. Okay. So when a function is onto, this range is equal to codomain. Range of the function is equal to codomain. So that every element in the codomain have a pre-image in the domain. Now, ഒരു 1-1 പ്രത്യേകതയാണ്, നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. 1-1 ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, if you have a 1-1 function defined from, അല്ലെങ്കിൽ injective function defined from a set A to another set B, then you can see that A, by the definition of function A, should have an image in B. Another element, if you take another element B, it also has an image, a unique element, unique image in B, and it is distinct from X since the function is a 1-1 function. So image of B is some other element in B which is not equal to X. So B has another element, another image different from X, which is say Y. If you take another element in the domain A, say C, it also has an image by the definition of function, and that image of C, f of C, is not equal to X and not equal to Y since the given function is 1-1. F of C cannot be equal to f of A and it cannot be equal to f of B. Distinct elements should have distinct images since the given function is 1-1. So f of C is another element, say Z, in the codomain. That means എത്ര എലമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈനിലുണ്ടോ
ഈ ഡൊമൈനിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും, ഓരോ എലമെന്റ്സിനും ഇമേജസ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇമേജസ് ആണ് കോഡൊമൈനിലുള്ളത്. അതായത് ഡൊമൈനിലുള്ള എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും എലമെന്റ്സ് എങ്കിലും കോഡൊമൈനിൽ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ കോഡൊമൈനിൽ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഡൊമൈനിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ ഇമേജസ് ആയിട്ട്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇമേജസ്. ഓക്കെ, സോ ഡൊമൈനിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമേജസ് എടുത്താൽ, റേഞ്ച് സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, റേഞ്ച് സെറ്റിലെ ആ ഇമേജസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമൈനിലുള്ള അത്രയും എലമെന്റ്സ് എങ്കിലും എവിടെ വേണം, കോഡൊമൈനിൽ വേണം. റേഞ്ച് സെറ്റിൽ എന്ത് വരും, സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് വരും അല്ലേ, കാരണം 1-1 ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ കോഡൊമൈനിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റിന് ഇമേജ് ഇല്ലാണ്ട്, പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ലാണ്ട് വന്നേക്കാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇസഡിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ലാണ്ട് വന്നേക്കാം. പക്ഷെ എക്കുള്ള ഇമേജ് എക്സ് ആണ്, എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വൈ ആണ്. എന്താണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള എലിമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇമേജസ്, എയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ, A1 A2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ, ബി അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ എഫ് ഓഫ് എ ഉണ്ടാവണം, എഫ് ഓഫ് A1 ഉണ്ടാവണം, എഫ് ഓഫ് A2 ബിയിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇതെല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് A1, എഫ് ഓഫ് A2 എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് AN ഇതെല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ബി ആണ്. So B has at least n elements, at least as many elements as that of the domain A. So B യിൽ Aയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. ഇതാണ് 1-1 ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത. If you can define a 1-1 function or injective function from a set A to another set B, then cardinality of A will be less than or equal to cardinality of B, or cardinality of B. B should contain at least as many elements as that of A. ഇതേപോലെ തന്നെ if you have a function f from a set A to another set B which is on to Aക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും, B എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൊമൈനിലെ ഒരു എലമെന്റിന് വേറൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. സിൻസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഓൺ ടു, എവറി എലിമെന്റ് ഓഫ് ദ കോഡൊമൈൻ ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രീ ഇമേജ്. ഈ ഇസഡിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് എ ആവാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല, കാരണം ദ ഗിവൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഗിവൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ, എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. സോ എക്ക് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇനി എക്ക് ഇമേജ് വേറൊന്നും വരില്ല. ആ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. എയിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സിലേക്കും ഇസഡിലേക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി എ റിലേഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ഇഫ് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജസ് ഉണ്ടാവണം. സോ ദാറ്റ് if you have another element z in the set B, in the codomain B, z should also have a pre-image, and that pre-image cannot be equal to A since f is a function. f of A x ആണ്, f of A x ഉം z ഉം കൂടി ആവാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, f of A എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം, ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് ആവാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് z അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഇമേജ് ഓഫ് z എന്ന് പറയുന്നത് A അല്ല, B അല്ല, പിന്നെയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ആയേ പറ്റൂ. So there exists another element D in the domain A as the pre-image of the element Z. Say D അല്ലെങ്കിൽ C എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ. ഇനി വേറൊരു എലിമെന്റിന് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ എക്സോ വൈയോ ഇസഡോ തന്നെ പ്രീ ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അത് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന യുണീക്ക് എലമെന്റ് ആണ്, എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം ഫംഗ്ഷൻ 1-1 ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ ടു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും ബിയില് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി, ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എത്രയാണോ അതിനെല്ലാത്തിനും പ്രീ ഇമേജസ് എയിൽ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. ഒരു എലമെന്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ
ഒരു എലമെന്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രീ ഇമേജസ് വേണമെങ്കിൽ വരാം, പക്ഷെ രണ്ട് എലമെന്റിന് ഒരേ പ്രീ ഇമേജ് വരില്ല. രണ്ട് എലമെന്റിന് ഒരേ പ്രീ ഇമേജ് വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിയിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റിനും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഇമേജ് എയിൽ ഉണ്ടാവണം. സോ ദാറ്റ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ബിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം: if you have two sets A and B, and if you are able to define a 1, 1 and onto function from A to B, 1, 1 and onto, such functions are called bijective functions or 1, 1 correspondence എന്നൊക്കെ പറയും. Then 1, 1 ആയതുകൊണ്ടിട്ട് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ നേക്കാളും വലുതാണ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ബി. onto ആയതുകൊണ്ടിട്ട് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ബി. ആൻഡ് രണ്ടും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ സെയിം ആസ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ബി. സോ എയിലുള്ള ഏതൊക്കെ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിന് ഓരോ ഇമേജസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇമേജസ് ഒക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്, കാരണം ഫംഗ്ഷൻ 1, 1 ആണ്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലിമെന്റ് എടുത്ത ഒരേ ഒരു യുണീക്ക് പ്രീ ഇമേജ്, വേറൊരു എലിമെന്റ് എടുത്ത് അതിന് ഒരു യുണീക്ക് ഇമേജ്. എല്ലാ എലിമെന്റ്സിന്റെയും ഇമേജസ് യുണീക്ക് ആണ്. കോഡൊമൈനിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിന്റെയും പ്രീ ഇമേജസ് യുണീക്ക് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയാം. ഇത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിന്റെ കേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ഒരു രണ്ട് സെറ്റിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകളുടെ കേസിലും നമ്മൾ കാർഡിനാലിറ്റി സെയിം ആണോ നോക്കുന്നത്. ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് 1, 1 correspondence between two sets, then we say that ഈ കാർഡിനാലിറ്റി സെയിം ആണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് കുറെ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, A1, A2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ എലിമെന്റ്സ് സെറ്റ് എയിലുണ്ട്. ബിയില് നോക്കുമ്പോൾ B1, B2, B3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ എലിമെന്റ്സ് സെറ്റിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡിഫൈൻ എ ഫംഗ്ഷൻ, 1, 1 correspondence between these two sets, A1 goes to B1, A2 goes to B2, ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു 1, 1 correspondence 1, 1 ആൻഡ് onto ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും 1, 1 onto ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കറസ്പോണ്ടൻസ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഒരു 1, 1 onto ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് അതേ എയിൽ ഈ എലമെന്റ് വന്നേക്കുന്ന അതേ പ്ലേസിലെ പോലെ തന്നെ ബിയിലും ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം, എഫ് ഓഫ് A1. അതുപോലെ എയിൽ ഒരു എലമെന്റ് വേറൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിൽ ബിയിൽ വേറൊരു എലമെന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ്, ആ പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ തരുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് ടു സെറ്റ്സ് ഹാവ് സെയിം കാർഡിനാലിറ്റി. ഇഫ് ടു സെറ്റ്സ് ഹാവ് സെയിം കാർഡിനാലിറ്റി, വി സേ ദാറ്റ് ദ സെറ്റ്സ് ആർ ഇക്വിവാലന്റ് സെറ്റ്. ഇക്വിവാലന്റ്, equal എന്നല്ല, equivalent. Equivalent means, and we denote as like A equivalent to B എന്ന് പറയും. That means it has same number of elements in it. ഇവിടെ A, B, C എന്നുള്ള സെറ്റും സെറ്റ് X, Y, Z, they are not equal but they are equivalent. They have same number of elements in it. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിനാലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാലന്റ് സെറ്റ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റുകൾ എല്ലാം തമ്മിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു 1, 1 onto കറസ്പോണ്ടൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് 1, 1 കറസ്പോണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 1, 1 onto ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനോട് ഇക്വിവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെന്യൂമറബിൾ. അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടബിളി ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയും. കൗണ്ടബിളി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്.
ഡെന്യൂമറബിൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടബിളി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇഫ് യു ഹാവ് എ സെറ്റ് എസ് which is equivalent to set of all natural numbers. If you have a set with cardinality same as cardinality of the set of all natural numbers. കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് അലഫ് നോട്ട് എന്നാണ്. ഹീബ്രു ആൽഫബറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് അലഫ്. അലഫ് നോട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡെന്യൂമറബിൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റിയോട് സെയിം കാർഡിനാലിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ സെറ്റിനെയും ഡെന്യൂമറബിൾ സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ്സിനെയാണ് ഡെന്യൂമറബിൾ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ്, നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ്, സീറോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സുമായിട്ടൊരു 1-1 കറസ്പോണ്ടൻസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുക? ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ്, തേർഡ് എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക എന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലുള്ള നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. സീറോൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അൺബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് 1, -1, അത് തിരിച്ചു ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവാം കേട്ടോ. ആദ്യം ഞാൻ ഇടത്തോട്ട് ചാടി -1 പിന്നെ 1 അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചാടി പോകാൻ പോവാണേ. 1 -1, 2 -2, 3 -3, 4 -4, etc. This is a definite order for the elements of the set of all integers. And you can see that set of all natural numbers ആയിട്ട് it is in 1-1 correspondence. ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ, തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഞാൻ -1 എടുത്തു, ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ 2 എടുത്തു, ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ -2 എടുത്തു. ഇനി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1-1 on to ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കി നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എഫ് ഫ്രം Z to N എന്നാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് Z to N എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ N to Z എന്നോ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. എങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഓഫ് Z to N എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ N to Z എന്ന് എഴുതാം. ഇസഡിലെ എലമെന്റ്സിനെ എനിക്ക് പൊസിഷൻ ആണ് പറയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എഫ് ഓഫ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ്സെ ഞാൻ ഇസഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കുകയാണ്, N എന്നോ M എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു എലമെന്റ് എടുക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇമേജ് പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇമേജ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഈ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇട്ടേക്കണേ? അതിന്റെ 2 ടൈംസ് ആണ്. 10 എന്നുള്ള നമ്പർ 20ാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2m if m is positive greater than 0. ആ സമയം m ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? -1ന് 3, -2ന് 5. അതായത് ഈ 4 എങ്ങനെയാണ് എടുത്തേക്കണേ? അത് +1 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ നമ്പറിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിന്റെ നെഗറ്റീവിന്റെ ഇരട്ടീന്റെ +1. ഓക്കെ, എമ്മിന്റെ നെഗറ്റീവിന്റെ ഇരട്ടിയുടെ +1, -2m +1. കറക്റ്റ്? ശരിയാണോ നോക്കൂ. ഇഫ് m is negative, -2m +1 ശരിയല്ലേ? -2, -2ന്റെ -4 അല്ല, -2ന്റെ നെഗറ്റീവ് 2 times 2 4 + 1 5 ശരിയല്ലേ? ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതിന്റെ മീനിങ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിലെ സെറ്റ് എങ്ങനെയല്ലേ എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണോ ഓർഡറിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്, തേർഡ് എലമെന്റ്, ഫോർത്ത് എലമെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1ന്റെ പോലെ വണ്ണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷൻ, കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 എന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ സെറ്റിലൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്. തേർഡ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
3 എന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു യുണീക്ക് എലമെന്റ്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്, തേർഡ് എലമെന്റ്, ഫോർത്ത് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെ പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിന് പകരം ഇവിടെ വേറൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സുമായിട്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ 1-1 കറസ്പോണ്ടൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് equivalent to n or it has same cardinality as that of n. അപ്പോൾ set of all integers z has same cardinality as that of m even though number of elements elements same അല്ല. ഒന്ന് മറ്റതിന്റെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്, നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് പറയുമ്പോൾ സബ്സെറ്റ് ഒക്കെയാണ്. ഒരെണ്ണം സൂപ്പർ സെറ്റ്, ഒരെണ്ണം ഇസെറ്റ് സൂപ്പർ സെറ്റ്, എൻ സബ്സെറ്റ് ഒക്കെയാണ്. എന്നാൽ പോലും നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അലഫ് നോട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെയും കാർഡിനാലിറ്റി. ഇനി അലഫ് നോട്ട് കാർഡിനാലിറ്റി അല്ലാത്ത, അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് 1-1 കറസ്പോണ്ടൻസിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അൺകൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയും. അൺകൗണ്ടബിൾ, ഡെന്യൂമറബിൾ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലാത്ത, ഡെന്യൂമറബിൾ അല്ലാത്ത അൺകൗണ്ടബിൾ. അൺകൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സെറ്റ് ഇസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് കൗണ്ടബിൾ. അൺകൗണ്ടബിൾ മീൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡെന്യൂമറബിൾ. കാർഡിനാലിറ്റി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റിയുമായിട്ട് സെയിം അല്ല. ആൻഡ് ആ കാർഡിനാലിറ്റിയെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സി ആണ്, ജസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു സി ആണ് എഴുതുന്നത്. കണ്ടിന്യൂം എന്നൊക്കെ പറയും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി. ആൻഡ് വേറൊരു ഒരു കൺജക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാർഡിനാലിറ്റി ഉണ്ടോ? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റിന്റെയും അലഫ് നോട്ടിനും സി, കണ്ടിന്യൂം സിക്കും സ്ട്രിക്ട്ലി ബിറ്റ്വീൻ ഇടയ്ക്കായിട്ടുള്ള കാർഡിനാലിറ്റി വേറെ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതൊന്നും നമുക്ക് സിലബസിലില്ല കേട്ടോ. അലഫ് നോട്ടിനും സിക്കും ഇടയ്ക്ക്, അലഫ് നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനോട് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി. മറ്റേത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, പക്ഷെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനോട് ഇക്വലന്റ് അല്ല. You cannot find out a 1-1 onto correspondence between the set and the given set and the set of all natural numbers. അതിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റിയെ ഞാൻ സി എന്ന് വിളിച്ചു, അലഫ് നോട്ട് അല്ല. സി കണ്ടിന്യൂം സി എന്ന് വിളിച്ചു. Does there exist a cardinality in between these two, അലഫ് നോട്ട് ആൻഡ് സി? അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എക്സസൈസ്.